नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केआचीर भाग एकाशी पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा सिना मो निज भौणी नुह हेले मु ताकू मो निज भौणी ठू बहुत अधिक भल पाए, तेणु धन्यवादर प्रश्न उठुची कहीं। से जा हो मु खूब खुशी आज जाऊँ मिस्टर सिंह को ए खुशी खबरटा देवी। मिसेस सिंह आखिरे खुशीर झलक नहीं बाहरी जाउथले लेखा पाखरु। रंजन उठी पड़ी लेखा को निज भितरे आउ थरे अनुभव करने को चाहूला। लेखा ताकू टिके दूर को ठेली दे कहला, जा गाधे पूजा, मु भी जाऊँगी गाधे पूजा करी। घर को परा आज जीवार अच्छी, मोर बहुत जिनिस पैक करिवार अच्छी, बहुत बहुत काम आज मोर। रंजन जानी जानी लेखा कथार कौनसी उत्तर देलानी। लेखा रंजन चुप रहिबा देखी फेरी आसी ताकू दुई हाथ कुंढे कहला, रागी गलु कि मो उपरे? एबे तू फेरीछु शुणी घर को केते लोक आसिबे, तू एमिति न गाधेई बसिले कौन भल लागिबो? रंजन एबे लेखार अंटा को दुई हाथ धरी निज आड़ को भिड़ी आनी कहला, मु काली राति कथा कहूची, कौन पाई सोई पड़िलु? आहुरी अनेक कथा बाकी थिला कहिबा पाई, मो पाई तोर टिके भी चिंता नहीं। लेखा लाजई जाई कहला, मु कुआडे पलाउछि कि तो पाखरु? जा एबे गाधेइबु, घर को जीवा परा, जहा कहिबा कथा सेठी कहिबु सबु। चंडी कोठिकार कहला, कौन ना घरे गले। रंजन मने मने हसी देला। लेखा आज ठाकुरंक आगरे निजर मन प्राण ढाली तांको कृतज्ञता जणाउछि। तांको पाखरे रखिथिबा सिंदूर आनी मुंडरे लगेइला। रंजन भी गाधेई आसी लेखा पाखरे ठाकुरंक आगरे बसी पड़िला। हाथ जोड़ी कहला, भगवान एई मो स्त्री लेखा सबू बुझी पारे, मो कथा भी बुझे, हेले गोटिए कथा जमा बुझेनी, ताकू टिके सेई बुद्धिटा देई देव प्रभु। लेखा निज कपाळ पिटी होई कहला, हे भगवान ठाकुरंक पाखरे भी सेई कथा, जा बे ठारू। रंजन हस हस होई ठाकुरंकु मुंडिया मारी ठाकुरंक घरु बाहरी आसु आसु कहला, लेखा जल्दी कर पूजा, मु आउ टिके परे सेक्शन को जीवी। रिपोर्टिंग सह आहुरी बहुत फॉर्मालिटी अच्छी, मते वेलकम करिवे सेठी से माने, तापरे फेरिले जदि बारकपुर की कोलेईकुंडा फ्लाइंग थिबो आमे जाई परिबा घर को, नहले राती ट्रेन ने तत्काल रे जीवाकू पड़िबो। दुहे एका सह ब्रेकफास्ट टेबुले बसिले। लेखार भोक जेमिति दुई गुणा बढ़ी जाइछि। लेखा रंजन पाटिरे कौन टिके देउ देउ से लेखार आंगुली दुई दांत भितरे धीरे से चापी धरिला। लेखा कहला, पुराना अभ्यास गला ना तोरे जाए, छाड़ काटिलाणी। दुहींकर ब्रेकफास्ट सरीछि कि नहीं? डोरबेल बाजिला। लेखा कबाड़ खोली आश्चर्य होईगला, तमे दुहे एते सकाळू? मोर किछि दोष नाही एथिरे, तम भौणी राति जाक निजे सोई नाहंती कि मते मध्य सोईबाकू देई नाहंती। केतेबेले सकाळ हबो एइठिकू आसिया पई, कहिबो जदि एइठू मु फेरी जीवी। सेदिन जेमिति गेट पाखरु फेरी जाइथिली। लेखा किछि कहिबा आगुरु रंजन पवन हाथ धरी भितर को टाणी नहीं कहला, से तो बायणीटीए, ता कथा काहेकि कहूच? रंजन आउ पवन दुहे दुही को कुंढेई धरी उभयंक प्रति थिबा भल पाइबा जाहिर करुथुले। लेखा को तो या भितरे पवन सह रंजन गोटिए आंतरिक प्रेमपूर्ण संपर्क गढ़ी उठिछि बोली मालूम नहीं। से विगत दिनर किछि किछि दुखद परिस्थितिर पृष्ठभूमि रे बुली आसिला। एई पवन को नहीं रंजन मनरे ता प्रति टिके संदेह तो नुह, दुख जात होइथिला। अथच आज दुहे दुही को एते भल पाउछंती, निज भाईठू भी अधिक। लेखा निज आखि को विश्वास करि पारु नथुला। रंजन पवन कानरे कहला, भूली जाओ भाई ता कथा, से पूरा सबुबले सेमिति। लेखा को चिड़िया पाई कहूची म। दुहे मुरुकी मुरुकी हसी जणे अन्य जनक बाहुरु अलगा हेले। लेखा कहला, आउ केते दिन सेई कथा कहिबो जे? मु सेदिन रागी थिली खूब जोरे, प्लीज आउ सेई कथा मने पकेई मते काहेकि लज्जा देउछ? सेई दिन कथा आजी मने पड़िले मते खूब खराब लागुछि। दुहे पुणी हसी देले लेखा कथारे। अरे तमे सबू खाईदेल ना, आम पाई अछि किछि? पवन तमे दुहे ब्रेकफास्ट करिन? दीपा आड़े अनेई लेखा कहला, तू केमितिका जे ब्रेकफास्ट न देई तांको सांगरे नहीं आसीछु? नानी रंजन भाई आउ तो पाखकू आसीबाकू खूब इच्छा हला तो, हौ आस आस दुहे खाइबाकू बस, आमे तो एबे जस्ट खाइलु। दीपार एई पिलालियामी केबे जीव केजाणी? खा कथा शुणी रंजन खूब जोरे हसी देला।
ଛୁଞ୍ଚି କହୁଛି ଚାଲୁଣୀକୁ। ପବନ ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନକୁ। ୟା ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରେ, କହିବି ପାରେ, ହେଲେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରେନି। ଆରେ ଭାଇ, ଛୁଞ୍ଚି ମାନେ ସୁଇ। ସୁଇ କହୁଛି ଛଲନୀକୁ। ତୋ ଦେହ ସାରା ଛେଦ। ଜବକି हाँ हाँ भाई समझ गया, मैं सब समझ गया। ପୁଣି ଥରେ ଦୁହେଁ ହସି ଉଠିଲେ। ଲେଖା ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ତତେ କିଛି କହିବା ହିଁ ବେକାର, ଆଉ କେବେ କିଛି କହିବିନି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପବନ ଆଉ ଦୀପା ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବାଢ଼ି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପୁଣି ଥରେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ରଞ୍ଜନ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଆଗରେ ସନ୍ଦୀପ ଆଉ ସୌମ୍ୟା। ସନ୍ଦୀପ ସେଇ କବାଟ ପାଖରେ ହିଁ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି ନେଇ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ କହିଲା, यार मेरा कहाँ रह गया था इतना दिन तुम, बहुत मिस किया है यार मेरी भी। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଏକାଡେମୀରୁ ଏଇ ସନ୍ଦୀପ ତା ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ବି ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହେଉଥିଲା। ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ଭିଡ଼ ଜମେଇଥିଲେ। ଲେଖାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବଗିଚା ଏକଦମ ହରାଭରା ଏବେ। ଏତେ ଦିନ ତା ନୀରବ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଆଜି ହସକାନ୍ଦର ପରିବେଶ। ରଞ୍ଜନ ସେକ୍ସନ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲା। ବହୁ ଦିନ ପରେ ସର୍ଭିଂ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ ଆଖି ମନ ହୃଦୟ ତାର ବୋଲ ମାନୁନଥିଲେ। ପବନ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ କହିଲେ, ବାସ୍ और नहीं, अब तो बिल्कुल तुम पहले का फ्लाइंग ऑफिसर रंजन कुमार पाणिग्राही लग रही हो। ରଞ୍ଜନ ସନ୍ଦୀପ ପବନକୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଥିବୁ, ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଞ୍ଜନ, ପବନ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ସେକ୍ସନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗଲେଣି। ଲେଖା ଆଉ ଦୀପା ଦୁହେଁ ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି କରିସାରି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେକ୍ସନରେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ରଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ନିଜର ସହକର୍ମୀ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଉପର ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିସାରି ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ହାଲକା ମନେ କରୁଛି। କିଏ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଆତଙ୍କୀ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ରଞ୍ଜନର ନିଜ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଆସୁଛି ଆଜି। ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ କେବେ ବି ପଛେଇବନି। ଆଜି ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଟକେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଆଲମିରା ଖୋଲିଲା। ଦୀପା ବାହାଘରେ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସେ ପିନ୍ଧି ପାରି ନଥିଲା, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସୁଟକେସ୍ ଭିତରେ ରଖିଲା। ନାନୀ, ଏତେ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ କରିବୁ? ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିବି। ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠି ତୋ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସହିତ ବୁଲି ଆସିବି। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ପବନ ସେକ୍ସନରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଜି ସେଆଡ଼େ, ଆମକୁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ତତ୍କାଳରେ ଟିକେଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ସାରି ଦେଇଛୁ ତ? ହଁ, ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଟକେସ୍ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଇସାରା କଲା। ଲେଖା, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବୁନି କି? ଘର ସାରା ଜିନିଷ କ'ଣ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛୁ? ଦୀପା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ରଞ୍ଜନ କଥାରେ ହସୁଛି। ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ବସ। ଦୀପା, ପବନ, ରଞ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇ ଲେଖା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦୀପା ଆଉ ପବନ ଆଗରେ କେମିତି ରଞ୍ଜନ ସହ ଖାଇ ବସିବ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆହୁରି ଚାଲାକ। କହିଲା, ଲେଖା କେତେ ଭାତ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ କରିବୁ? ଏଇଠି ବସିଯା। ଦୀପା କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ କହିଲ? କହିବ ତ ନାନୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଖାଇଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି ପେଟ ବି ପୁରେନି। ଲେଖା ନିଜ କପାଳରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଭାବୁଛି, ସତରେ ଏଇ ଦୀପାଟା ନା କେବେ ବଡ଼ ହେବ କେଜାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଲେଖା, ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି। ପବନ କାରରେ 4 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ତମେ 2 ଜଣ କେବେ ଆସିବ ଘରକୁ? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ତମ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଠି ରଖେଇ ଦେବ କି? ଆସିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବିଦାୟ ନେଇ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଦୀପା ମୁହଁ ଶୁଖେଇବା ଦେଖି ପବନ ମଜା କରି କହିଲା, ଦୀପାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ଏମିତି ସେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିବ। ଦୀପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମ ସହ ପରେ ଆସିବି। ଲେଖା ସିଟରେ ବସୁ ବସୁ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ କହିଲା, ଦେଖିଲୁଣି ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେ ବୁଦ୍ଧିର କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ତୁ କେବେ ହେବୁ ଏମିତି ଲେଖା? କୁଟିଳ ହସ ଚେନାଏ ଓଠରେ ଫୁଟେଇ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ କହିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଅଭିମୁଖେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ।
ट्रेन चलीथिला आगकू आगकू गृहाभिमुखे रंजन आउ लेखाकू नहीं लेखा भावुछि भल हला फ्लाइंग कैंसल हो जाइछि नहले 2 घंटार आसी घरे पहुँची जाइथान्ते। रंजन को एबे घरे गले निज परलोक केही गोटिए मुहूर्त मध्य एकुटिया छाड़िबेनी आउ ताकू निश्चय रंजन ठारू टिके दूरेई रहियाकू पड़िबो। ट्रेन ने गोटिए दिन आउ राति से निश्चय रंजन खूब पाखरे रहिबो। रंजन लेखाकू एमिति गभीर चिंतारे पड़िथिबा देखि पचारला कौन हैला तोर कौन एमिति गभीर चिंतारे मजी जाइछु कहना मते कौन भाबुछु। लेखा मने मने हसी देई भाबुछि तो चिंता छड़ा आउ अवशिष्ट कौन अच्छी भाबिबाकू मोर खोला आखिरे भी तू ही थाउ मो चिंता भितरे आउ निदर भी तू ही थाउ चेतन आउ अवचेतनर दुई अवस्थारे तू ही मो स्वप्न रे खाली थाउ। से हसी देई कहला किछि नाही किछि भाबुनी तो तू कहूनु कौन भाबुछि मु तू परा मो मुह देखि जानी पारु मु कौन भाबुछि बोली ताहले कहूनु कौन भाबुछि। रंजन जानिछि ताकू खूब भलरे से एबे मुह सुखेई बसिला झरका आड़कू बुली पड़ी। लेखा ताकू देखि भाबुछि आरे मो रंजन तो से आड़ू फेरी पूरा झियंक परी खूब फुलेई होई जाइछि टिके टिके कथारे मुह फुलाउछि हेले भी लेखा रंजन को मिछरे हेउ बा सतरे हेउ एमिति दुखी देखि पारिबनी। से रंजन कानरे कहला तते एमिति फुलेई हेबा गुण कण से सनबर शिखेइछि कि झियंक परी कण एमिति छोट छोट कथारे फुलेई हेउछु जे। रंजन एथर आउ टिके मिछ रागिबार अभिनय करी लेखा को अनेइला। लेखा मुहरे हस दुई धार फुटेई कहला कौन पाई एमिति मुह फुलेइछु मु भाबुथिली कि आमे फ्लाइट रे जाइनु भल हला 2-3 घंटारे घरे पहुँची जाइथान्तु तापरे तते बंधु बांधव आम घर लोके आउ बापा माँ सबु घेरी रहिबे मु तो पाखरे आउ केमिति रही परिबि जे एबे पूरा गोटिए दिन तो पाखरे खूब पाखरे रहिबि मु तोठू दूरेइबा कथा भाबिले खूब कष्ट होउछि मते। ता छड़ा झरका पाखरे बसी बाहर को देखिबि मते खूब भल लागे भल हैला स्लीपर कोचे मिलिला टिकेट एई कथा मने मने भाबुथिली मु तते तो सबू जानिबा दरकार ना। लेखा कथा शुणी रंजन इच्छा होतिला ताकू सेठी निज छाती रे चापी धरी कहंता तू कौन मो साहचर्य चाहूँ तो ठारू मु आहुरी अधिक तोते सबुबले मो पाखरे खूब पाखरे चाहे गोटिए मुहूर्त भी तोते पाखरू छाड़ी देबाकू इच्छा नुह मोर। पुणी हसिला लेखार छोट पिलांक बुद्धि रे रंजन। ट्रेन झरकारे बसी बाहर को देखिब चंडी एइथिरे कहूची कौन ना दीपा केबे बड़ हेब बुद्धि हेब तार। रंजन आउ टिके लेखा को चिड़िया पाई कहला दीपा तो बड़ पिला भली सबू बुझी पारलानी पवन इज सो लकी आउ तो चंडी एबे भी ट्रेन झरकारे बसी बाहरे गछ लता गाई गोरु बिल खाल सबू देखुची हेले लेखा एबे तो राति होई जिवो आउ कौन देखिबू बाहरे किछि भी देखा जिवनी। लेखार राग पंचम को छुईलाणी ताकू रंजन ता सान भौणीठू भी आहुरी न्यून बोली भाबुची। से मुह बुलेई झरका आड़कू बसिला अचानक बंध बाड़ न मानी आखिरु तार अभिमान लुह दुहिधार बहीगला। सहजाती वृद्ध दंपतिरु वृद्धा जनक लेखा आखिरे लुह देखी रंजन उपरे बरसी गले पुओ कौन पाई झियो को कंदाउछ निज स्वामी को अनेई पुणी कहले तुम पुरुष माने सबु समान खाली टिके सुजोग दरकार शुणेइबा पाई। लेखा देखिला से आंटी रंजन को शुणेई चलीछंती किए एमिति रंजन को कौन कहू ताकू सह्य हुएनी। से कहला आंटी ये मते किछि कही नाही मु बहु दिन परे घर को फेरुछि तो आखिरे लुह आसीगला। अच्छा माँ एमिति कथा तो मते को जणा थिला जे कहूथिले से आंटी जनक। लेखा पाखकू रंजन घुंची जाई कानरे पचाला सतरे मो कथारे कांदिलु तू काहींकी कहलु पवन इज सो लकी आउ तू मते बाहा होई तू कौन अनलकी। अरे मो मानिनी राधिका कौन कहबी तोते के जानी एमिति मजारे कहीदेली आउ। रंजन आहुरी लेखा पाखकू घुंची जाई लेखा को एमिति गोटिए नजरे चाही रहिला जे सेई चाहाणी रे से कही देउथुला ए दुनिया रे से होछि सबुठु भाग्यवान आउ धनवान मनीषटिए। लेखा मुह तळकू पोतिला आउ भितरे भितरे खूब आमोदित हेउथुला। भाबिला रंजन ता आखिरे लुह पाई निजकू दोषी भाबुची ना आउ कष्ट देबिनी ताकू। हसी देला फिक करी एकदम ताजा हस आउ रंजन को कहिला आउ कौन खबर मिस्टर पाणिग्राही चंडीटा आउ कौन चलीछि मिसेस पाणिग्राही
ଦୁହେଁ ହସିଦେଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତିଭରା ହସ। ଲେଖା ଏଥର ଫେରିଲା ସେଇ ମିଛ ଅଭିମାନ ଭିତରୁ। କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ତୁ ନଥିଲା ବେଳେ ଲିପି ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ତା ପିଉସୀଙ୍କ ସହ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ମଜା କରି କହିଲା, ହଁ ସତରେ? ଓହୋ, ମୋ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକାଟା। ଦେଖା ହୋଇ ପାରିଲାନି ଯାହା। ଆଉ ସେ ତୋତେ ଆଉ ବାସି ପାଣିରେ ବି ପଚାରିବନି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ମନେ ମନେ ତ ହିରୋ ଆଉ। ହଁ, କେବଳ ତୋହରି ହିରୋ, ଆଉ କାହାର ହେବାର ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ମୋର? ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ। ଡିନର ଖାଇ ଯାତ୍ରୀ ଯିଏ ଯାହାର ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଗଲେଣି। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଖାଇବା ସାରିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି କେତେବେଳୁ ଶୋଇଗଲେଣି। ହେଲେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଗତ ରାତିରେ ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ରାତି ବି ଏମିତି ଅନିଦ୍ରାରେ କଟିଯିବ ବୋଧେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅକୁହା କଥା ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି, ହେଲେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ମଝି ଆଉ ତଳ ବର୍ଥ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନର। ହେଲେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ହୋଇ ତଳ ସିଟ୍‌ରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଗାଲରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲା ଅଜସ୍ର ପ୍ରୀତିଭରା ଚୁମ୍ବନ। ଏଇ, କିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ ଯେ ଏତେ ବେହିଆ ହେଲୁଣି ତୁ? କ'ଣ କହିବି ତୋତେ? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଦେଖୁ, ଯିଏ ଦେଖିବ ଦେଖୁ। ମୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ତୁ ଆଉ ହେବୁନି। ଆଗଠାରୁ ଆହୁରି ବେହିଆ ହୋଇଯାଇଛୁ ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଲେଖା। କେତେ ଦିନର ସାଇତା ହୃଦୟ କଥା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣୁଥିଲେ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ଅଚାନକ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଗଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ରଞ୍ଜନ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। କିଛି ଷ୍ଟେସନ ନୁହଁ, ପୂରା ଅନ୍ଧାର ଜାଗା। ହୁଏତ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ। ହେଲେ ତା ଭାବନା ସରିଛି କି ନାହିଁ। ବଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ତିନି ଜଣ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିବା ଲୋକ। ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା, ଆଉ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଶାଣଦିଆ ଛୁରୀ। ରଞ୍ଜନ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଗଲା ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଡକାୟତ ବୋଲି। ବିହାର ଭିତର ଦେଇ ଯେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ ଏମିତି ଡକାୟତି ହୁଏ। ଲେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ରଞ୍ଜନ ହାତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଥାଏ। ତା ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ପୂରା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ହୋଇଗଲେ। ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଲୁଟ୍‌ପାଟ୍। ଚାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଭୟରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଯାହାବି ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲା ସ୍ୱତଃ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜଣେ ଟିକେ ଦେବାକୁ ଆନାକାନି କରିବାରୁ ତାର ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଲଗାଇ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଟ୍‌କେସ୍ ଖୋଲି ବାହାର କର ସବୁ, ନହେଲେ ତୋ ଛୁଆକୁ ନା। ସେ ଲୋକଟି ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ନେହିଁ ନେହିଁ ଭାୟା, ଖୋଲ ରହି ହୁଁ ଅଭି। ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ 45 କି 50 ବର୍ଷ ହେବ ତାକୁ। ସେ କ'ଣ ଟିକେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ତାକୁ ସିଟ୍‌ରୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସାଥି ଦେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କରି ସହଯାତ୍ରୀ ଭିତରୁ। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିଗଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କିଛି ନ ଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଯାତ୍ରୀ ରୂପେ କୋଉ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚଢ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍‌ପୁଲ୍ କରି ଏଇ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ଅଟକେଇଥିଲେ। ବାକି ତିନି ଜଣ ସାଥୀ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଡୋର୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରି-ପ୍ଲାନ୍। ଚୋରି ଡକେଇତି କରିବା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଆଗରେ ସେଇ ଡକାୟତ ଜଣକ ପୌଢ଼ ଜଣକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସହ୍ୟ ହେଉନଥିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଲେଖା ନିଜର ଗଳାରୁ ଚେନ୍ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ହାତରୁ ଚେନ୍‌ଟି ଧରିନେଲା। ଚୋରଟି ଆଖିରେ କ୍ରୋଧର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଚେନ୍ ରଖି କହିଲା, ଲୋ ଭାଇ। ରଞ୍ଜନ ସେ ଡକାୟତ ହାତକୁ ଚେନ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ତାର ଦୁଇ ହାତକୁ ଖୁବ୍ ମଜବୁତିରେ ଧରି ପଛକୁ ବୁଲେଇ ଧରି ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରି ଧରିଲା। ଲେଖାକୁ ଇସାରାରେ କହିଲା, ଡୁପଟା ବାହାର କର ଭିତରୁ। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଅଚାନକ ସେଇ ଚୋରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧରିବା ଦେଖି ଲେଖାର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଦୟନୀୟ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଯେତେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ବି ତାର ଏଇ ରଞ୍ଜନ କେବେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଚେନ୍ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା କି? ହେ ଭଗବାନ! ରଞ୍ଜନର କିଛି ନ ହଉ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ହତିଆର ଅଛି, ଅଥଚ ରଞ୍ଜନର କିଛି ବି ଭୟ ନାହିଁ। ହେ ମା ପାର୍ବତୀ, ବୁଢ଼ୀ ରକ୍ଷା କର ଏବେ। ମନେ ମନେ ଲେଖା ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଉପର ବର୍ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ରଞ୍ଜନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଚୋରକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ।
ସେ ଚୋରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଉପର ବର୍ଥକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ସେ ଆର ଲୋକଟି ତାକୁ ସେଇଠି ଜଗି କରି ବସିଲା। ଟିରେ ବି କପଡ଼ା ରଞ୍ଜନ ମଜବୁତିରେ ତାର ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ବି ସେ ଚୋର ଡକାୟତ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏଇ କାମ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଚୋରଙ୍କୁ ପତା ବି ମିଳିଲାନି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡକାୟତ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯିଏକି ସେଇ ପୌଢ଼ ଜଣକୁ ଗୋଇଠାରେ ମାରୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିବା ଡକାୟତର ବନ୍ଧୁକଟି ନେଇ ସାଥୀ ଚୋରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତା ପିଠିରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଗ୍ର ଛୁଆଇ କହିଲା, ହାତ ଉପର କରୋ। ସେ ଏମିତି ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଠିଆ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ୟା ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଚାକୁ ନେଇଯାଅ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ରଞ୍ଜନର ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ବାକି ତୃତୀୟ ଜଣକ ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଛୋଡ଼ୁ ସେ, ନେହିଁ ତ ଗୁଲି ମାର ଦୂଙ୍ଗା। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲେଖା ଉଠି ଆସିଲା ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ। ବୁଝିଗଲା ଚଣ୍ଡୀ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତା ଭାଗର ଗୁଳି ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ ଲଡ଼କି ଏତିକି ଏଯାଏଁ ବୁଝିନି ତା ରଞ୍ଜନ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଫୌଜି ବୋଲି। ଲେଖା, ତୋତେ ମୋ ରାଣ, ଏଠିକି ଆସେନି। ସିଟରେ ବସ ଆରାମରେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମୋର? ସେ ଗୁଳି ମାରିଲେ ୟା ଛାତିରେ ବାଜିବ ପରା। ଧରିଥିବା ଚୋରକୁ ହଲେଇ କହିଲା, ଛୋଡ଼ୁ ସେ, ଛୋଡ଼, ଗୁଲି ମାର ଦୂଙ୍ଗା। ଗୁଲି ମାରଗେ ଅପନି ଦୋସ୍ତ କି ଜାନ ଲୋଗେ କ୍ୟା? ଜେଲରେ 3 ଜଣ ଖୁସି ଗପତ କରିପାରିବ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ଯାଇ ନିଜ ସିଟରେ ବସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଧରିଥିବା ଚୋରକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ସିଟ୍ ତଳେ ଲେଖାର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପକେଇ କହିଲା, ଲେଖା, ୟାକୁ ତୁ ଦେଖୁଥା। ଆଉ ଜଣେ ବାକି ରହିଲା। ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଭୟରେ ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥାଏ ଏସବୁ ଦେଖି। ମନେ ମନେ ଗର୍ବ ହେବା ଜାଗାରେ ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲାଣି ସେ। କେତେ କଷ୍ଟ ବିପଦ ଗଲାଣି, ଆହୁରି ବି ବୁଝୁନି ସେ ଲୋକ। କ'ଣ କରିବ ଲେଖା? ସେ ଚୋର ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ଲେଖା। ବିଚରାର ସବୁ ଦାଦାଗିରି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ନ ବିପଦ ଯେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜାଣି ମ୍ରିୟମାଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଚୋରଟି। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ସେ ତୃତୀୟ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଥିଲା। ସେ ବଗିର ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ବି ଥିଲା। ଚୋରକୁ ଆଭାସ ହୋଇଗଲା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନୁହଁ। ତୃତୀୟ ଚୋର ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଖୁବ୍ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥାଏ। ଅଚାନକ ସେଇ ଉପର ବର୍ଥରୁ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଚୋରକୁ ପଛରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଠେଲିଦେଲା। ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ଚୋରଟି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ରଞ୍ଜନ ଆଗରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ଚୋରଟି ଉଠିପଡ଼ି ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ବହୁ ସମୟ ଯାଏଁ। ଲେଖା କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଥାଏ। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଚୋର ବି କାବୁରେ ଆସିଗଲା। 3 ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ମଜବୁତିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରେନ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧନ ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘନେଇ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ରଞ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୋତି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଯୋଉ 2 ଯାତ୍ରୀ ଚୋରକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ରଞ୍ଜନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ନଥିଲେ ନା। ଆପଣ ଖୁବ୍ ସାହସୀ ଆଉ ନିଡର। ତମେ ଦୁହେଁ ତ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ମୋତେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜଣେ ଫୌଜି। ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ହେପାଜତ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଦେଶ ଭିତରର କି ଦେଶ ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଉ ପଛେ। ସେ ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଫୌଜି? ହଁ, ମୁଁ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଜଣେ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ। ସଲାମ ସାବ। ଆର୍ମିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯବାନ। ଜମ୍ମୁରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛୁ। ସୋ ନାଇସ୍। ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ବଗି ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନକୁ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଘେରିଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସହ କୋଉଠି ଘର, ଏୟାରଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ପୁଅ ଆମକୁ। ଭାଇ, ଆମର ଧନ ସହ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ନହେଲେ ଏମାନେ କାହାକୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ ଠିକଣା ନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ନିରୀହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଲୁଟପାଟ ଆଉ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ପୁଣି। ବାପା, ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ, କେମିତି ସେ ଡକାୟତ ଅନେଇଛି ଦେଖିଲ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଖି ଦୁଇଟା ଫୁଟେଇ ଦେବାକୁ। ଏମିତି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚୋରଙ୍କୁ ଦେଖି।
ହେଲେ ରଞ୍ଜନର ଚିନ୍ତା କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ 3 ଡକାୟତକୁ ରେଲୱେ ପୋଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ତା ଚଣ୍ଡୀ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଛି ତା ଉପରେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଚାହୁଁନି। ରାଗରେ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରୁଥିବ ସେ। ଏଇ ସମୟରେ ଝିଅଟିଏ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଆସି କହିଲା, ହାଏ, ୟୁ ଆର୍ ସୋ ବ୍ରେଭ୍। ଝିଅଟି 20 କି 21 ବୟସର ହେବ। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ପୁଣି କହିଲା, आप एयरफोर्स में पायलट हो, आपका नेटिव कहाँ है? ଝିଅଟିର ପଚାରିବା ଭଙ୍ଗୀରୁ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ପଚାରୁଛି। ସବୁ ଝିଅ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୀର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଝିଅଟିକୁ ବା କେମିତି ଜଣା ରଞ୍ଜନ କେବଳ ଲେଖାର, ସେ ବି 7 ଜନ୍ମ ନୁହଁ 14 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଲେଖା ଏବେ ସେ ଝିଅକୁ ଥରେ ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ଥରେ ଅନେଇଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ହଉ ହଉ ଘରକୁ ଚାଲ, ଦେଖିବୁ କେମିତି ତ ବିଚାର କରୁଛି ରହ। ଅଧିକ ବୀର ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ନା। ଏବେ ଏବେ ଠିକ୍ ହୋଇଛୁ କି ନାହିଁ। ଲେଖା ମନରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ଭରିଗଲାଣି। ଟ୍ରେନ୍ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ପାରି ହୋଇ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଅଲରେଡି ରଞ୍ଜନ ଷ୍ଟେସନକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଇଥିଲା ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, 4 ଜଣ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ବଗି ଭିତରକୁ ଉଠି ଆସି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା 3 ଚୋରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇ ତଳକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିଜର ବୟାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ସବମିଟ୍ କରିଲା। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଞ୍ଜନର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଏଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପଛରେ ଆମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଧରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକିମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଷ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ଖୁବ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ କରି। ସେ ସିନା ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତକୁ ହରେଇ ଦେଇ ପାରିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେ ପ୍ରିୟତମାର ରାଗ ଅଭିମାନକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବ ସେ ଜାଣିଛି। ଏବେ ଗଲେ ଲେଖା ତାକୁ ଗାଳି କରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କଥା ହେବନି ତା ସହିତ। ସାନ ଘାଗରା ପିକନିକରେ ତାକୁ ଗୁଳି ଲାଗିବା ପରଠୁ ଲେଖାର ଖୁବ୍ ଭୟ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ସେ କେତେଥର କହିଛି ଆଗୁଆ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ କାମ ନ କରିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଭାବି ଭାବି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲା। ନିଜ ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଲେଖା ନାହିଁ ତା ସିଟ୍ରେ। ରଞ୍ଜନର ଛାତି ଭିତରଟା ଯେମିତି ଦୁଲୁକେଇ ଗଲା ଅନେକ ଆଶଙ୍କାରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ସେ ତ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଝିଅ ନୁହଁ, ତଳକୁ ବି ଯିବ କାହିଁକି? ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ତ ଅଛି ଯେ ରଞ୍ଜନ ଏଇ ଫର୍ମାଲିଟି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ତା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାର ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାଥରୁମ୍ ଗଲା କି କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ତୁରନ୍ତ ସେଇପଟ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଖୋଜି ଆସିଲା, ହେଲେ ସେଇଠି ବି ଲେଖା ନଥିଲା। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପୁଣି ଆଗକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଞ୍ଜନ ତ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଲେଖା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ସତରେ କ'ଣ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରାଗି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି, ନା ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଅଛି? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।